last day നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് some of the important terms in biodiversity, that is IUCN Red Listലുള്ള 4 category of species: endangered, vulnerable, rare and threatened species. What were these and what were discussed on that? ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ environmental pollution based on the some of the threats that our biodiversity is facing is the environmental pollution, and so we are going to deal with some of the environmental pollution such as water, air, then land, etc. So first we can go into what is meant by environmental pollution, that is introduction of humans into the environment resulting in a deleterious effect. ഇത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ഓരോ എഫേർട്ടാണ്. അത് കാരണം അവരറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെലിറ്ററസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. വെറാസ് കണ്ടാമിനേഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടാമിനേഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കൂടെ ഫുഡിൽ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ന്യൂയിസൻസ് ആയി മാറുന്നു. അതിനെയാണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവിങ് contamination, but contamination which will lead to pollution. Okay, this is environmental pollution. Next we are going into deep on some of the pollution, that is air pollution, water pollution, etc., and its ill effects, and also how we can change that, how we can reduce this pollution. So first we are dealing with the air pollution. What is meant by air pollution? Presence of foreign substance in air in an excessive concentration which adversely affects the well-being of an individual or damage to the property is known as air pollution. That is WHO പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന definition substances put into air by the activity of mankind into concentration sufficient to cause harmful effect to health, vegetation's property, or to interfere with the enjoyment of its property. This is called as air pollution. Simple. For example, നമ്മുടെ primary air pollutant എന്താണ്? Carbon monoxide is a primary air pollutant. Primary are those emitted directly to the atmosphere and found there in the form which they are emitted. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിന്ന് നമുക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. വി ഓൾ നോ ദ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇസ് injurious for the humans because it when react with the hemoglobin in our blood will cause breathing problems in humans, and later it may cause even death of the people. Okay, this is called the primary pollutant, and one example is carbon monoxide. Second category of pollutant, air pollutant first category and primary. Second category is the secondary air pollutant, and which are produced in the air by the interaction among two or more primary pollutants, or by the reaction with normal atmospheric constituents with or without photoactivation. എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് ഹാംഫുൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, വിച്ച് വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് സം അതർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് കോസസ് ഇൽ എഫക്ട്സ്, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓസോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ഫ്രം കോൾ ആൻഡ് പെട്രോകെമിക്കൽസ്. കോളും പെട്രോകെമിക്കൽസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ വെച്ച് വാട്ടർ ഓർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്മോക്ക്, ഫോഗ് ഓർ ഓസോൺ, ദീസ് ഓൾ ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ്. ഓക്കെ, so we have discussed what is meant by air pollution, then the two types of air pollutants, primary and secondary. Similarly, we can see, we all know that air pollution is having greater effect on the human beings. What are they? First, eye irritation. It causes eye irritation. Nose and throat irritations. Gaseous pollutants will cause some odor nuisance. ഗേഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം മീഥേൻ്റെ റിലീസ് ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് മീഥേൻ ഓർ എനി കെമിക്കൽസ് ലീക്ക് ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോസിങ് ഓഡർ നോയ്സൻസ്. ദെൻ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് പൾമണറി ഡിസീസസ്, എക്സ്പോഷർ ടു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ണിന് ഇറിറ്റേഷൻ, ചിലവർക്ക് പൊടി അലർജി ഉണ്ടാകും, കണ്ണിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഓർ some kind of allergy will be forming. Then nose and throat irritation, when it enters our nose or throat it may cause irritations for us. Gaseous pollutants may cause odor nuisance, and some may enter our body and cause respiratory problems and even pulmonary diseases. Pulmonary means which is related to the lungs, lung diseases ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. And exposure to radioactive isotopes, some of the radioactive pollutants from the industries will be causing us major problems. Similarly,
ഹെവി മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് ലെഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ വെഹിക്കിൾസിൽ ഫ്യൂൽ ബേൺ ആകുമ്പോൾ ലെഡ് is used as one of the element in the petrol. So it will enter into the lungs or the kidney and cause damages in liver and kidney. Similarly, hydrocarbons അതേപോലെ polycyclic compounds എല്ലാം ഉണ്ട് pollutants ആയിട്ട്. These may enter our body and cause cancer. That is, which are causing cancerous cells in our body. ഇങ്ങനെയുള്ള hydrocarbons അതേപോലെ polycyclic compounds. So these are the major health effects of these air pollutants. For us, health effects for human ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Now, what are the effects to the plants? Plantsന് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം? First one is killing of tissues. These air pollutants may settle on the trees or the plants, and it may cause the killing of the tissues of the plant. And the leaves may get collapsed, or suppressed growth of the plants will be occurring, or even the lower leaf surface will get silvered. These are some of the impact to the പ്ലാന്റ്സിന് വരുന്ന എഫക്റ്റുകളാണ് പറഞ്ഞത്. കില്ലിംഗ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ്, കൊളാപ്സ് ഓഫ് ദി ലീവ്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്സ്, സപ്രസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി plant, and also silvering of the lower leaf surface. So as of plants, it also causes effects to animals. Some of the detrimental effects are also caused to the animals, like fluorine, lead and arsenic. These are some of the pollutants which are the major pollutants of air. Air pollution ആയിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് elements ആണ് fluorine, lead and arsenic. These may cause problem because these may enter into the food chain and cause detrimental effect on the animals and even death. It may even result in death of the animal. Okay, these are the major effects of air pollution on human. That is, these 5 points or the 6 points related to the health of humans, then to the plants and also to the animals. So ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ എഫക്ട്സ് നമ്മൾ ആസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇഫ് വി ആർ സീയിങ്. ആൻഡ് similar to these effects, there are economical effects. Some economical damage is also caused due to air pollution. What are they? Corrosion. Corrosion means in the presence of oxygen and the moisture, ചിലപ്പോൾ ഈ chemicals എല്ലാം the pollutants will react with this oxygen and the moisture and may cause corrosion of the metals. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോണുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള താജ്മഹലൊക്കെ എഫക്റ്റ് ആയി ബിക്കോസ് the sulfur dioxide and the nitrogen dioxide enter into which on react with the water give rise to the acid rain. Acid rain undai. Acid rain means presence of acid along with the rain. H2SO4 adepole NHO3. Nitric acid and sulfuric acid create this on falling on the surface of Taj Mahal and other monuments, destroy those. This is one kind of corrosion. Similarly to the metal parts of some of the property also it can cause corrosion. Okay. Next, damage to the building material. Limestone, marbles ആയിട്ടൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആസിഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ മാറ്റും. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് താജ് മഹലൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡാമേജ് ടു ദ പെയിൻറ്റ്. സംടൈംസ് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് ആയിട്ട് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെയിൻറ്റിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ പൊല്യൂട്ടൻസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ദീസ് മേ കോസ് ഡാമേജ് ടു ദീസ് പെയിൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡാമേജ് ടു ദ ടെക്സ്റ്റൈൽ, ലെതർ ആൻഡ് പേപ്പർ. ഈവൻ ഇറ്റ് മേ affect the natural and synthetic textile fibers. They are also affected by some of the air pollutants. Next, effect on the ceramic and glass items. ഈ ഗ്ലാസ് ഐറ്റംസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സർഫസ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ദീസ് ഓൾ വിൽ ചേഞ്ച് ഡ്യൂ ടു എയർ പൊല്യൂഷൻ. വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഓൺ ദി റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ അർബൻ കൺട്രീസിലെ അല്ല അർബൻ സിറ്റീസിലുള്ള റോഡ് സൈഡിലുള്ള വലിയ ചില്ലിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ദീസ് മേ ഹാവ് സം അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ആ ചില്ലൊക്കെ കാണുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി പൊല്യൂട്ടൻസ്. ദസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓൺ റിയാക്ടിങ് വിത്ത് ദ ഗ്ലാസ് ക്യാൻ കോസ് സം ഒപ്പേക്ക് നേച്ചർ. ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി മാറ്റി ഒപ്പേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്ന പോലെ കാണും. ദീസ് ആർ ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ദിസ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ്. നെക്സ്റ്റ്,
administrative expenses, that is expenditure to take technical measures on correction and control of air pollution. These pollution control ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും. എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വെഹിക്കിൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്, അതേപോലെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്. ദർ ആർ മെനി കൈൻഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ബോർഡ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്. ഇതിനെല്ലാം അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയീസ് വേണം, റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് വേണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആഡിങ് ടു ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കും ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കുറയാനും എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒരു കാരണമാണ്. ഡൽഹിയിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ കൂടി ഡ്യൂ ടു ദി ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ ദ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നൊരു കേസ് വന്നു. വെഹിക്കിൾ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നോർമലി ദ പൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസസ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ ടൂറിസ്റ്റ് were restricted to enter into Delhi region, and also some vehicles were banned during some of the seasons. ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് പഴയുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ബാൻ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പല പ്ലേസസിനും അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി എക്കോണമിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് pollution. So we have discussed what are the ill effects, health effects, then to the plants, then animals, and also some of the economic effects. Now we are moving on to what are the approaches to control this air pollution. What measures can be taken to control this air pollution, which includes dispersion of source location. നമ്മുടെ സോഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ തന്നെ പല രീതിയിലേക്ക് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുക. ഡൈല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് നിയർ അറ്റ് എ സോഴ്സസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോഴ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കളയുക. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചില ഫേംസുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാനുഫാക്ചറിങ് ഫേംസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓൺ ദി ടോപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് ചിമ്മിനിയുടെ ലൊക്കേഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും, ചിമ്മിനി കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എല്ലാം ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആവുന്നത്, പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്പേഴ്സ് ആവും. ഓൺ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സം ഫിൽറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി കെപ്റ്റ്. ഈ ചിമ്മിനിയിൽ തന്നെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് വയ്ക്കും വേർ ദേ ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ദിസ് air pollutants and release it at a മൈൽഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പുറത്തോട്ട് വിടുന്നത്. ദിസ് ആർ സം ഓഫ് ദ മെഷേഴ്സ്. ദെൻ റിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു പ്രോസസ് ചേഞ്ച്. നമ്മൾ ചില പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പൊല്യൂട്ടൻസ് കൂടുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫേം ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോൾ എല്ലാം ബേൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫേം ആയിരുന്നു. സോ ദ പൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി മോർ. സോ ഇഫ് യു ആർ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ദ പ്രോസസ് ടു സം റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ്, എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വെച്ച് CNG വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദ പൊല്യൂട്ടൻസ് വിൽ റിഡ്യൂസ്. So by the process change itself, we can reduce the pollutant at its source itself. Next, substitution of the raw materials, that is natural gas in place of oil, that can be discussed with the same then reduction at sources due to process change. Then use of pollution control techniques. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വെഹിക്കിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്, ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് സം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ദ വർക്കിംഗ്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം, ഇത്ര പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ഇത്ര ഫൈൻ അടയ്ക്കുക, ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ഓരോ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ പൊല്യൂഷൻ വിൽ റെഡ്യൂസ്. ദെൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ റിപ്പയർ മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ നമ്മൾ ആ സോഴ്സ് ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ഇത് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ റെഡ്യൂസ് ഓർ ഡൈല്യൂട്ട് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻ at the sources. Then reduction at sources due to process change, raw materials change, or the adoption of newer or modification of the process of the equipments and repair. And also we can take some of the pollution control techniques such as pollution control techniques ആയിട്ട് നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് ദി ഗൈഡ് ലൈൻസ് വി ക്യാൻ പുട്ട് ഫൈൻ ആൻഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ടു ദി those firms. So these are the major things to be discussed in air pollution. So first we have discussed what is meant by air pollution, then what are the causes, what are the two types of air pollutant, primary and secondary. Then we have discussed what are the effects of air pollution to the human, then plants, animals, and also for the economy as a whole, and some of the ways to control this air pollution. Now we are moving on to the next type of pollution, that is water pollution. What is water pollution? നമുക്കെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന
വെള്ളത്തിലൂടെ നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സം ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ സച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ആസ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ബൈ ലോവറിംഗ് ദ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് അൺഫിറ്റ് ഫോർ യൂസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ്. സിമിലർലി നമ്മൾ എയറിൽ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി കാണുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ അതേപോലെ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസും ഇംപ്യൂരിറ്റീസും കാണും ആൻഡ് വിച്ച് കോസ് സം ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ് ടു ദി വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ മേക്ക് ഇറ്റ് അൺഫിറ്റ് ഫോർ യൂസ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഫങ്ഷൻസും മാറി ദർ ഇസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ദ നോർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. There are many sources of water pollution. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാട്ടറിൽ ഈ കണ്ടാമിനൻസ് വരുന്നത്? ആക്സിഡൻ്റൽ സ്പില്ലേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഓഷ്യൻ ആൻഡ് സീയിലെല്ലാം വലിയ വലിയ ഷിപ്പുകളിലായിരിക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും. ഓയിലൊക്കെ, ഓയിൽ മീൻസ് പെട്രോളിയം ആകാം, അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓയിൽ ആവാം, എനിത്തിങ്. സോ ഇൻ സം കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻ്റൽ സ്പില്ലേജ് വരുന്നു, ഒരു ബോട്ട് റെക്ക് വരുന്നു, ഷിപ്പ് റെക്കിംഗ് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ടാങ്ക്സ് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ഓൺ ടു ദ water bodies and will cause accidental spillage of some kind of chemicals into the body, so that it may cause the death of the animals in the water, and also it will cause diseases to the human who are consuming those water. ആ വാട്ടർ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൺസ്യൂം ആകുമ്പോൾ ആ ഹ്യൂമൻസിനും അതേപോലെ ആനിമൽസും ഡെത്തോ അതേപോലെയുള്ള ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സോ കോസ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസ്. വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് മെനി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ flowing their effluent. Water effluent means the wastewater from those plants directly into some of the water bodies like rivers or lakes. We used to dump those water waste through the water. Sewage water നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ലേക്കിലും ഓഷ്യനിലൊക്കെ ഒഴുക്കി വിടുക. അങ്ങനെയുള്ള എഫ്ലുവൻസും പൊല്യൂഷന് കാരണമാവും. Then agriculture residues, that is in agriculture we use several types of fertilizers, pesticides and insecticides, everything. So these when given irrigation കൊടുക്കുമ്പോൾ, if we are using flood irrigation type of irrigation, then these may flow through the water bodies after through the ലാൻഡിൽ കൂടെ പോയി അത് നോർമലി വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യും. ഓൺ റീച്ചിങ് ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇറ്റ് മേ കോസ് pollution, water pollution. Okay, that is a third source. Fourth one, mining pollutants. During mining process we are digging out the required element. അങ്ങനെ required element ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുഴിക്കുമ്പോൾ sometimes we will be getting in between many ores, and these when flowing with the water may enter into the water bodies and cause water pollution. Then decayed matter. We have seen that decayed matteറും വാട്ടറിനൊരു പൊല്യൂഷനാണ്. ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്നൊരു പ്ലാൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ഓൺ ഗംഗ ബേസിൻ ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ എ റിച്വൽ ഓഫ് ബേണിംഗ് ദ ഡെഡ് ബോഡീസ്. അവിടെ ഡെഡ് ബോഡീസ് ബേൺ ചെയ്താൽ അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഗംഗയുടെ വാട്ടർ ബോഡീസിന് നിയർ ബൈ ബറിയൽ നടത്തുമായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഡെഡ് ബോഡീസ്. ബട്ട് ലേറ്റർ ദിസ് വാസ് റെഡ്യൂസ് ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ കത്തിത്തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ഡെഡ് ബോഡിയെ വെള്ളത്തിലോട്ടും ഗംഗയിലേക്കും ഒഴുക്കി വിടാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഡീക്കേയിങ് മാറ്ററാണ്. ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഡീക്കേ ചെയ്യും ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന്. അങ്ങനെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. സോ വി ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് സം മെഷേഴ്സ് ലൈക്ക് ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. അതോടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നിർത്തി, എഫ്ലുവൻസിൻ്റെ റിലീസ് നിർത്തി, ആൻഡ് ഗംഗ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് പ്യുവർ. Okay, these are some of the sources of water pollution. So first we have discussed what is water pollution and some of the sources like accidental spillage of chemicals through these ships, then industrial effluents, agriculture residues, mining pollutants, and also the decaying matter. On these you can give some of the examples that I have told. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will get a better idea about the subject. Okay, so നമ്മൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു, അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് കണ്ടു. Now the effects of water pollution. What effects are caused due to water pollution? First one is physical effects. Physical effects means this will be due to the suspended particles. Suspended particles ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ physical effects എന്ന് പറയുന്നത്. Suspended particles, solids, cooling water from powerhouses and oil surface of films. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഫിസിക്കൽ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. They may be inert or motionless material, waste, insoluble
organic solid gradually accumulate on vegetation foliage and produce a deposit on the riverbed. This may lead to decrease in the rate of photosynthesis, causing low oxygen condition on the riverbed. That is, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓയിൽ സർഫസ് നമ്മൾ നോർമലി വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ സ്പില്ലേജ് എല്ലാം ഉണ്ടായി ആ ഓയിൽ സർഫസ് ഉണ്ടാവും വാട്ടർ ബോഡീസിൽ. ദിസ് വിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ഓൺ ദി വാട്ടർ ഓർ ദ വെജിറ്റേഷനിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ വെജിറ്റേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നോർമലി കുറയും, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കുറയും. അതേപോലെ ഓക്സിജൻ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ ബെഡ് വിൽ ഓൾസോ ഡിക്രീസ്, ലീഡിങ് ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഓർ ദ റിവർ. This is the one of the physical effects, one of the effects, that is first physical effects. Second one is the oxidation effect. That is, this has happened due to the action of bacteria upon organic pollutant and chemical oxidation of other pollutants. Okay, ചില ബാക്ടീരിയകൾ ഈ ഓർഗാനിക് പൊല്യൂട്ടൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ടൻസിൽ കെമിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ദീസ് വിൽ യൂസ് ദ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ. നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും ഈ ബാക്ടീരിയാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ, റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന് അത്രത്തോളം ഓക്സിജൻ വേണ്ടി വരും. സോ ദേ വിൽ യൂസ് ദ ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്, റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ. ബാക്ടീരിയാസ് കുറേ ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പ്ലാന്റ്സിനോ അനിമൽസിനോ ദേ വോണ്ട് ഗെറ്റ് റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ. ദിസ് ഇസ് ദ oxidation effect. Third one is toxic chemical effect. That is, the toxic substance absorbed into the tissues from polluted water which may cause injury to the living organism. ഇതിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം, പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം ഈ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടറിൽ നിന്നായിരിക്കും അവർ വേണ്ട കെമിക്കൽസ് എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ബട്ട് സം ഓഫ് ദി ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വിൽ ഓൾസോ എൻ്റർ ത്രൂ ദെയർ tissues and cause the death or injury to the living organism, that is the plants, and death of those organisms which feed on these plants. Adu human adallade animals aga. Okay, so these are the toxic chemical effects. Then microorganism effect. Microorganism effect means the waste that are discharged into water contain pathogenic organisms which are capable of transmitting human disease. Chala human diseases പകർത്തുന്ന പല ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവും ഈ വാട്ടറിൽ. ആ വേസ്റ്റുകളുള്ളപ്പോൾ ആ വേസ്റ്റിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ടർ ബോഡീസിലെത്തും. വാട്ടർ ബോഡീസിലൂടെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തും എത്തും ആൻഡ് കോസിങ് ദ ഡിസീസസ് ഇൻ human. This is the microorganism effect. Next is chemical nutrient effect. That is, chemical nutrients are essential for growth and metabolism of plants and animals. We all know that chemical nutrients are ആവശ്യമാണെന്ന്. But if there is a rise in these nutrient level, this will result in the biodegradation of dead organic material. So നൈട്രേറ്റും ഫോസ്ഫറസും എല്ലാം കൂടും. നമുക്ക് നോർമലി നൈട്രേറ്റും ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വേണം. ബട്ട് ഇഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡീസ് ഇൻക്രീസിങ്, ഇറ്റ് വിൽ കോസ് സം ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഈവൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസേഴ്സ്. ക്യാൻസറസ് സെൽസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്തോ അതേപോലെ ബ്ലഡ് ഡിസീസസോ ക്യാൻ ബി കോസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഇൻ അവർ ബോഡി. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, റേഡിയോ ന്യൂക്ലിയർ എഫക്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ്. ദീസ് മേ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് ത്രൂ ദ റെയിൻ ആൻഡ് ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ ഡസ്റ്റും വാട്ടറും എയറോസോൾസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ കോസ് ദ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ ആനിമൽസ്. സോ ദീസ് ആർ ദി മേജർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. Physical effects, oxidation. Physical means which are causing due to the pollutants. Then oxidation effect due to the microorganisms or the bacteria which cause oxidation, increases the biological oxygen demand. Then toxic chemicals from the water bodies enter into the human bodies and cause diseases. Then microorganisms may enter into the body and increase the pathogenic organisms transmitting some of the diseases. Then chemical nutrient effect, that is increased level of nitrate and also phosphorus in the body can cause blood disease and even gastric cancer. Then radionuclear elements from the nuclear accident may enter in the body causing health hazard. These are some of the effects of water pollution. So water pollution endennu kandu, adinte sources padichu. Now the effects were also discussed. Next one is the control. How we can control this water pollution. First one, develop proper effluent and sewage system.
ബിഫോർ റിലീസിങ് ദ എഫ്ലുവൻറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻ്റ് ആണെങ്കിലും എനി കൈൻഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റെസിഡ്യൂസ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെൽ ട്രീറ്റഡ്. Proper effluent and sewage system is required in all the industries and all the areas. Okay, then afforestation. Afforestation-ലൂടെ നമുക്ക് കുറേ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ അഫോറസ്റ്റേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോർമലി വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാം. ബിക്കോസ് ദ പ്ലാന്റ്സ് വിൽ അബ്സോർബ് സം ഓഫ് ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് ഈ കെമിക്കൽസ് എല്ലാം ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്നില്ലേ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിൽ. ഇഫ് ദർ ഇസ് ട്രീസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദേ വിൽ അബ്സോർബ് ദീസ് കെമിക്കൽസ്. ഓക്കെ, സോ അഫോറസ്റ്റേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി എഫക്ട്. ദെൻ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ്. വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ഷുഡ് ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് ഓർ ഇൻ സെവറൽ സ്റ്റേജസ് ഓർ ലെവൽസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി. ദെൻ സ്ട്രിക്റ്റ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ലോസിന് സ്ട്രിക്റ്റ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡുണ്ട്. സോ ദേ ഷുഡ് മേക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് for all the industries who causes pollution, and they should regularly check what is the state. ഇപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫൈൻ കൊടുത്ത് we should restrict those activities. That is, strict enforcement laws, environmental protection laws or the pollution control laws are to be implemented. Then cleaning of ponds and lakes. In between the ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ the pondsum lakesum അതേപോലെ rivers എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യണം. Such a operation is the Ganga Action Plan. The Ganga river was polluted due to this decaying matter and it was cleaned by the authorities. Okay, that is cleaning of ponds, lakes, rivers, seas, etc. Then public awareness program. We should encourage people or teach people about the ill effects of water pollution. വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കാരണം അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും, എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു പബ്ലിക് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം വെച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ അറിയിക്കണം. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് people will take care to not to release the waste into the water bodies. Then control use of excessive pesticides and chemicals. കെമിക്കൽസും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ യൂസ് വളരെ കൂടുമ്പോഴാണ് അത് നോർമലി വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇഫ് വി ആർ റിഡ്യൂസിങ് ദോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. ദെൻ നോ ഇൻ്റർമിക്സിങ് ഓഫ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ബോഡീസ്. സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദി ലാൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പം ചില ബാക്ടീരിയസിനെ കൊല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള മോസ്കിറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ബ്രീഡിങ് എല്ലാം ചെയ്യണം. വി നോ ദാറ്റ് ഗപ്പി ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷിന് മോസ്കിറ്റോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ അതേപോലെ പല പല ബാക്ടീരിയാസിനെ മോസ്കിറ്റോസും feed ചെയ്യും. So we should take some of the biocontrol agents to reduce this water pollution, and also statutory and legislative control on pollution should be established. So these are the ways in which we can control water pollution. So we have discussed what is water pollution, then what are the sources, what are the effects, and also the control measures. So one more pollution can be discussed today, that is the soil pollution. Soil pollution means any chemicals which are present in the soil causing the soil pollution. എന്തല്ല ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡിയിൽ കയറിയ എലമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ എയർ പൊല്യൂഷനിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ, കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സോയിൽ ഇഫ് വെൻ ഡിസ്റ്റർബ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എനി സിന്തറ്റിക് ഓർ നാച്ചുറൽ എലമെൻറ്റ്സ് അഡ്വേഴ്സ്ലി. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സോയിൽ പൊല്യൂഷനിൽ വന്ന ഈ സോയിലിൽ കിടക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നവർ, അതിലൂടെ ഫുഡ് ചെയിനിലൂടെ ലേറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വരെ എഫക്റ്റഡ് ആവും ഡ്യൂ ടു സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ. സോ ഇതിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ആകാം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വെൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ദി ലാൻഡ് സർഫസ് വിൽ കോസ് soil pollution. Then urban waste, it can be due to the urban waste, that is urban countries commercialum നോർമൽ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ കോസ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ്സ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സോയിൽ. ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സോയിലിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്. ഭയങ്കര പ്ലവിങ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബേണിങ് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ യൂസ് കൂടുന്നു. ദീസ് ഓൾ വിൽ റിഡ്യൂസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ. കൂടുതൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ലെവൽ ഇസ് ഡിക്രീസ് നോർമലി. ആൻഡ് സിമിലർലി ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ കൾട്ടിവേഷൻ, ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജംപ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള
കത്തിച്ച് കളയുന്ന സിസ്റ്റമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോർമലി ദ സോയിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ഡിപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ദ കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റാലിക് പൊല്യൂട്ടൻസ്, ചില കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റാലിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ഡിറ്റർജൻസ്, സോപ്പ്, ടെക്സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഡൈ, അതേപോലെ റബ്ബർ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചീത്ത എഫക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഹസാർഡസ് എഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം റിലീസ് ആവുന്നത്. ദീസ് മേ കോസ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ബോഡി ആൻഡ് കോസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്. ദെൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻസ്, സം ഓഫ് ദി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂട്ടൻസും നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറും ഡ്യൂ ടു ഏതെങ്കിലും ന്യൂക്ലിയർ ഡിവൈസസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഡസ്റ്റ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്നു, അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ബോഡിയിലാണെങ്കിൽ, ലാൻഡ് ഏരിയസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ കോസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. സോ ദീസ് ആർ ദി മേജർ സോഴ്സസ് ഓഫ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ആവാം, urban waste, agriculture practice, chemicals and metallic pollutants or radioactive pollutants. So these are the major sources. Now on discussing ഇവരുടെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് എഫക്ട്സ് എന്താണ് സോയിലിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ കാരണം. ദ ടോക്സിൻസ് സജസ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോക്സിൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്, അതേപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ടോക്സിൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയിനിൽ എൻട്രി ചെയ്താൽ ഇറ്റ് മേ കോസ് അൺഡിസൈറബിൾ എഫക്ട്സ് ഓൺ ദി ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ആനിമൽസ്, എല്ലാത്തിലും ഇൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും. സിമിലർലി ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ക്രോണിക് ഡിസീസ്, പല പല അസുഖങ്ങൾ ആൾക്കാരിലേക്ക് പടരും ഡ്യൂ ടു ദി സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഫേറ്റൽ ടു ലൈഫ്. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഫ്രം ദി some of the nuclear accidents and all. These will enter into the human body and cause death and also danger. Similarly, polluting water, groundwater. ഈ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ, സോയിലിൽ നമ്മുടെ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റും അഗ്രികൾച്ചർ വേസ്റ്റും എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഓൾ ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻപെൻട്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദി സോയിൽ വാട്ടർ ബോഡീസ്, സോയിലിൻ്റെ ഇടയിൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉണ്ട്, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബിലോ ദ എർത്ത് സർഫസ്. അവിടോട്ട് നമ്മുടെ കെമിക്കൽസ് എല്ലാം ലീച്ച് ചെയ്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കോസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. സോ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ വിൽ ഓൾസോ ലീഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിയാണ്, അതെല്ലാം നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫ്ലോയിനെ തന്നെ തടയാനും ഒരു കാരണമാവുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ആർ മെനി എഫക്ട്സ് കോസ് ഡ്യൂ ടു സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ. വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, എയർ പൊല്യൂഷൻ, സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ്റെയൊക്കെ എഫക്ട്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്. സോ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ കണ്ടു, അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കണ്ടു, അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് കണ്ടു. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ. How to control this soil pollution? What should be the measures taken to control soil pollution? For which we can see recycling of waste. നമ്മളൊരു വേസ്റ്റ്, സോയിലിൽ കാണുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക. വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് പേപ്പർ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും, കുറേ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും. സോ വി ഡു ദ റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ. വി മേക്ക് ഇറ്റ് ടു എ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് വേർ ദേ വിൽ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു പൾപ്പ് ആൻഡ് അഗെയിൻ പേപ്പർ വിൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ദ സെയിം പേപ്പർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് വേസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം നോർമലി നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ യൂസ് വി വിൽ ഡിസ്കാർഡ് ദോസ്. ബട്ട് നൗ പീപ്പിൾ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ചേഞ്ചിങ് ദോസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഇൻ ടു സം ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സ്. നമ്മളത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊരു ചട്ടിയായിട്ടോ ചെടി നടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെയർ ആയിട്ടോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റീസൈക്ലിംഗ്, റീയൂസ്, റീസൈക്കിൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ stringent legal action should be taken on those who cause defaults. നമ്മുടെ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നവർക്കെതിരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ലീഗൽ ആക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ. ദെൻ സെപ്പറേറ്റ് ഗാർബേജ് ബിൻസ്. സോയിൽ പൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ പലതും കൊണ്ടുണ്ടാവും. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട്, ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട്, വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട്, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ വി ഷുഡ് മേക്ക് ഗാർബേജ് ബിൻസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഓരോ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഗാർബേജ് ബിൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് ദിസ് വേസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി കളക്ട്. ദെൻ പബ്ലിക് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം. That is, people should be educated on the effects and also the ill effects of this soil pollution and what are the merits of saving soil pollution. Soil pollution ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ എർത്തിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം. വി ഷുഡ് കണ്ടക്ട് സം ഓഫ് ദി പബ്ലിക് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം. We have seen that during some of the important lakes like
വാട്ടർ ഡേ, എർത്ത് ഡേ, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പോലെ നടത്തും ഇൻ വിച്ച് വി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓർ വി ടീച്ച് ദ പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്. എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഡേക്കൊക്കെ ചെടികൾ നടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തും. അതേപോലെ ഏരിയ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ നടക്കും. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി പബ്ലിക് അവയർനെസ് program. So in soil pollution we have discussed what is meant by soil pollution, what are the causes, then what are the effects to the human, animals and plants, and also the measures that can be taken to reduce this soil pollution. So for today we can almost end the session. So first we have discussed what is meant by air pollution. Air pollution എന്താണെന്ന് കണ്ടു, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു. Then the two types of air pollutants, primary and secondary. Then the ill effects on the humans, plants and animals were discussed. Later we have moved into the economic effects of of air pollution. After that the control measures that can be taken. Then we have discussed the water pollution, its sources, its effect on, and the control measures that can be taken to prevent water pollution or reduce water pollution. Later we have discussed its control measures, and also at last we have discussed about the soil pollution, its sources, its effect and the measures to control soil pollution. So for today നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട്സ് ആയിട്ടൊന്നും എഴുതണ്ട, just give a short note on the control measures that can be taken in water pollution. വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിലെ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം മാത്രം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുക. ദിസ് ഇസ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡേ. Control measures. If you are interested to give a voice note on the control measures, you can send as a voice note on the group itself. Otherwise you can send a short note, written short note relating to the control measures of water pollution. So that's all for the day. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. So we can meet in the next lecture with the marine pollution. So thank you. Meet in the next lecture.